प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच आपां गल करते हैं कि ऐसे खौफनाक चेहरे की जिन्हों देख के ना मतलब एक चानने भी बंदा डर जाए क्योंकि इन्ना ही भयानक चेहरा है। पहले तो इस चेहरे ने अपने मूँह के उत्ते कोई लीड़ा लूड़ा पाया हुआ सी तां करके ये चेहरा किसी को नज़र नहीं सी आंदा पिया, लेकिन हुण ये चेहरा हो गया बेनकाब। मोदी का भयानक चेहरा हुण खुल के पूरी दुनिया के सामने आशना हो गया तो सामने आ गया। इस वेले भारत दे विच जिहड़ी फाशिज्म है वो बिल्कुल अरूज ते है, उन्होंने दूरबीन ला के देखना पैंदा है। अज भारत का हर कोना जिहड़ा उत्थे अग लगी हुई है, सड़दा पिया, लेकिन वो कैमरे उधर नहीं जाते, कैमरे करते हैं पाकिस्तान वाले पासे कि पाकिस्तान में ये चल रहा है। ठीक है, अमनो अमान का नामो निशान है ही नहीं, हर पासे खौफ दा डर दा राज है। और अकलीतां जड़ियां ने वो आपदी बका दी जंग लड़दियां पईयां ने। जीना महाल होया पिया उन्हां शहरियां दा। आखिर क्यों जी? वजह दसदे हैं जी। वो इस वास्ते कि जिहड़े शहरी ने भारत दे विच उन्हां दे बुनियादी हकूक नहीं मिलते पे, उन्हां दे बुनियादी हकूकां दे उत्ते डाका मारिया जा रहा है, उन्हां नूं महरूम किया जा रहा है। और इंतहा पसंदी वो तो तुहानूं सारिआं नूं ही पता है कि इंतहा पसंदी ने पूरे भारत को आपदी लपेट में लिया हुआ है। और ये नाम निहाद सैकुलर भारत का चेहरा हुण मुकम्मल तौर के उत्ते मस्क हो चुके हैं। गल देखो सच्ची सच्ची गल करी दी है। एक खौफनाक सच मैं तुहानूं दस दी, एक ऐसा खौफनाक सच है जिन्हें पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। भारत दे विच हुण खवातीन वास्ते ना समझ लो कि महफूज कोई जगह ही नहीं हैगी। भारत औरतां वास्ते एक बदतरीन और गैर महफूज मुल्क बन गया। खवातीन के खिलाफ वधदे हुए जराइम के उत्ते आलमी मीडिया ने गहरी तशवीश जाहिर की है। रॉयटर्स की ताज़ा रिपोर्ट है, बिल्कुल ताज़ा रिपोर्ट है। उहदे मुताबिक 2010 तो बाद भारत दे विच खवातीन के खिलाफ जिहड़े जराइम ने ना वो दुगने तो हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ साल 2024 के दौरान खवातीन दे नाल ज्यादती जिहड़े केसिस ने उन्हां दे विच 29,536 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अच्छा, कि ये मोदी का तरक्की याफ्ता भारत है? कि ये वही सैकुलर भारत है? और नैशनल क्राइम रिकॉर्ड जिहड़े ब्यूरो ने उन्होंने अदादोशुमार तुसीं देखे है, वो भी देख लो, दिल दहला देंदे है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत दे विच रोज़ाना औसतन 80 तो ज़्यादा खवातीन के खिलाफ जराइम के वाक़यात रिपोर्ट होंदे है। तुसीं ज़रा ये सोचो कि ये सिर्फ वो मुकदमात ने जिहड़े सामने आ जाते हैं जो कि रिपोर्ट हो जाते हैं, और जिहड़े मुकदमात रिपोर्ट नहीं होंदे उन्हां दी तादाद कितनी होएगी। मारूफ समाजी कारकुन रंजना कुमारी का यह कहना है। रंजना कुमारी ने आख्या है कि जी मुजरमां दे दिलां तो जिहड़ा कानून का खौफ है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। उन्हां दे दिल दे विच कोई खौफ डर नहीं हैगा, क्योंकि जुर्म तो बाद इंसाफ दे विच हुंदी है ताखीर, और मुजरम जिहड़ा है वो बड़ी आसानी दे नाल जिहड़ा ना वो सज़ा तो बच जाता है। एक कमज़ोर अदालती और हुकूमती निज़ाम का एक मूँह बोलता हुआ सबूत है कि मोदी सरकार दे कोले मजलूम खवातीन के सवालों का कोई जवाब नहीं हैगा। मुजरिमां दी पुश्तपनाही आखिर ये चलनी कदों तक है? मोदी सरकार की नालायकी सिर्फ और सिर्फ मुल्क दे जिहड़ा ना वो अंदर तक महदूद नहीं हैगी। खारजा महाज होवे, मैशत होवे या दफा होवे, हर जगह ते बेड़ा गर्क होया पिया। हिंदुस्तान टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट ने नई दिल्ली के एवाना दे विच 9.9 का जलजला पैदा किया है। बिल्डिंग ही डिग पई सारी, इन्ना जलजला आया है। अमरीकी सैनेटर्स ने एक नवा बिल मुतारफ कराया। इस बिल के तहत रूस तो तेल खरीदने वाले 5 ममालिक के उत्ते 100% तो ज़्यादा टैरिफ लगन की तजवीज़ दी गई है, और इन्हां 5 ममालिक दे विच भारत सब तो अगे है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रूसी तेल के खरीदारां दे उत्ते जिहड़ी टैरिफ की इस तजवीज़ तो भारत की जिहड़ी तवानाई दी जिहड़ियां दरामदात ने वो बुरी तरह मुतासर होणगियां, और अमरीका दे नाल तजारती मुज़ाकरात भी शदीद खतरे च पै जाणगे। मशरक़ वुस्ता की जंग के दौरान मोदी हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली और नालायकी पूरी तरह बेनकाब हो गई है। आलमी बरादरी दे विच भारत की सफारतकारी बुरी तरह डिग गई है, बर्बाद हो गई है, नाकाम हो गई है, बचा ही कुछ नहीं। दोस्त ममालिक भी भारत तो हौली हौली हथ छड़ाते पे है। वो कहते हैं कि भाई जा सैट ते चला जा, साडा गुजारा तेरे नाल नहीं हैगा। ये दूरियां पैदा होंदियां पईयां और भारत तनहा होंदा जा रहा मुसलसल। अमरीकी दबाव ने
ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਰਜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁਸਲਸਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਿਆਨੀਆਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਬਿਆਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਲਿਮ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਔਰ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੋੜ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ। ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁਤਫਿਕਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਾਲੀ। ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਰਕਜ਼ੀ ਨੁਕਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ तमाम ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇਕੱਠੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਰਅਕਸ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ਿਸਟ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਮੁੱਕਰ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਵੇਂ ਇਤਿਹਾਦ ਨੇ ਨਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਰੀਅਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਸੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਮਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਹੁਰੀਅਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮੁਹਾਸਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਨੇ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਸ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਰਹਿਨੁਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਔਰ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਕੂਕਾਂ ਇਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰਹਾਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਰਾਕੀਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੁਬੈਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਔਰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਿਆਦਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਰੈਲੀ ਔਰ ਅਵਾਮੀ ਮੁਤਹਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਵੈਸੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਪੱਠਾ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਅਵਾਮੀ ਬੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਇਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਤਰਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਖੁੱਲਾ ਔਰ ਨੰਗਾ ਨੌ ਆਬਾदियाती ਕਬਜ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਾਜ਼ੇ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਬਾदियाती ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਸੁਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦਰਬਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਮੁਨਾਫਕਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਔਰ #ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ, ਚਮਕਦਾ ਤਮਕਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਰਾਗ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਾਂਸਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਜਾਈ ਸੀ ਮਾਰਕਾ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਦਤਰੀਨ ਫੌਜੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਔਰ ਸਖਤ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ।
ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਹੋਛੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਰਨਾ ਮੋਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਇਸ ਮੁਸਲਸਲ ਧੋਖਾਦਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਤਨਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਰੁਸਵਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗਯੂਰ ਔਰ ਨਿਡਰ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਸਬਾਨਾ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਝੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।